कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। फिर से बोलेंगे
थैंक यू जीसस। यहोवा हमारा बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो महान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम अभी परमेश्वर की और अपने मन को लगाए, अपनी सारी चिंताएं सब एक साइड रख के उस बादशाह की और अपने मन को लगाए। केवल वही है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आप चाहत रखते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम पवित्र आत्मा से बातें करें, इधर उधर कोई ना देखे, पवित्र आत्मा से बातें करें। हमें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पवित्र आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहता है तो वो हमें यीशु मसीह की तरह बनना सिखाता है। आमेन, हालेलुया। उस आत्मा को हम परमेश्वर से मांगेंगे। थैंक यू जीसस। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का
परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसको स्वागत करेंगे, उस परमेश्वर को जिसके जैसा कोई भी नहीं है। उस परमेश्वर को हम स्वागत करेंगे, उस पवित्र, अति पवित्र, महान परमेश्वर को हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया,
Praise the Lord. இந்த மாலை நேரத்தில் நான் ஒரு முக்கியமான 3 காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். संध्या समय में 3 बातों को जो खास खास बातों को मैं आप लोगों का सम्मुख रखना चाहता हूँ. நாம் ஒரு இடத்திற்கு போனால் ஒன்றை எதிர்பார்ப்போம். हम कभी कहीं जाते हैं तो एक चीज के प्रति प्रतीक्षा करते हैं. ஒரு ஷாப்பிங் போனால் நம்ம எதிர்பார்க்கிற பொருளை வாங்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். अगर हम बाजार जाएंगे वहाँ पर जो चीज को खरीदना चाहते हैं उसी के ओर जाकर हम खरीदेंगे. நாம் ஒரு ஹோட்டல்ல போனோம் நமக்கு ஏற்ற ஆகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவோம். और हम किसी होटल में जाएंगे तो हमारा मनपसंद चीज मिल जाएगा करके प्रतीक्षा रखते हैं. அதுபோல கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் வரும் பொழுதும் वैसे ही जब आप परमेश्वर का सम्मुख आएंगे நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறதை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு आप जो बात का प्रति प्रतीक्षा करते हैं उन बातों को पूरा करने के लिए உங்கள் இருதயத்தில் வேண்டுதல் செய்கிற ஜெபத்தை அவர் கேட்கிறவர். और आप अपना आत्मा से जो प्रार्थना कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है. நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிறதை கொடுக்கிற தேவன் என்ற தலைப்பிலே இன்று மாலையிலே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். जो हम प्रतीक्षा करते हैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर करके मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा. மீகா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் मीखा भविष्य वक्ता का किताब में 5வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 5वां अध्याय उसका 2रा वचन को हम पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे. எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமே, நீ யூதாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறிதாய் இருந்தாலும் இஸ்ரவேலை ஆளப் போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார். அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது. அல்லேலூயா, हालेलुया. இந்த வேத வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். इस वचन पर हम जो पढ़ के समझ रहे हैं எப்ராத்தா என்று சொல்லக்கூடிய பெத்லகேமை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और एप्राता जो कहला जाता है बेथलेहम उसके बारे में प्रभु कहता है. இவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன காரியத்தை செய்வதற்காக நம்மோடு கூட அவர் பூமியிலே இந்த மனு அவதாரம் எடுத்து வந்தார். और जो काम करने के लिए हमारे अंदर जिस काम को करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह अवतार लेके आया. இன்று காலையிலே நான் பகிர்ந்து கொண்ட காரியத்தை குறித்து சற்று உங்களுக்கு விளக்கி விட்டு நான் அடுத்த பகுதிக்கு போகிறேன். और सुबह के समय जो मैंने समझाया उन बातों को थोड़ा सा लेते हुए आप लोगों को समझाते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं. காலையிலே எபிரேயர் நிருபத்திலிருந்து நான் கொண்டு வந்தேன். और सुबह में इब्राहिम के किताब में से कुछ बातों को मैं समझाया. எபிரேயர் எழுத நிருபத்திலே அங்கே வேதத்திலே வாசித்த பகுதி इब्रानियों के किताब में हमने जो कुछ समझा है எபிரேயர் 9:28 நான் தலைப்பாக வைத்தேன். और इब्रानियों के किताब 9 अध्याय उसका 28 वचन को मैं आप लोग के सामने रखा था. முதலாவது பிரதான ஊழியக்காரனாகிய இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். और प्रथम सेवक के रूप में यीशु मसीह दुनिया में आया. அவர் अनेகரை உருவாக்கும்படி தேவன் திருவிழம் பற்றினார். और परमेश्वर ने इस प्रकार लक्ष्य के साथ इस पृथ्वी पे आया कई प्रकार के लोगों को हम बनाओ. அவர் முதலாக 12 சீசர்களை ஏற்படுத்தினார். और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले लोगों को नियुक्त किया. அவர்களை சீசர்களுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் சொன்னார். और यीशु मसीह ने उनको कहा மத்திய 28:19 சொன்னார். और मत्ती रचित सुसमाचार किताब 28 अध्याय 18 वचन में कहा நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் எனக்கு சீசராக்குங்கள் என்றார். आप जाकर सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ करके आदेश दिया. இன்று காலையிலே தேவ ஊழியர்களுக்காக நான் இந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டேன். और आज सुबह सेवा करने वाले लोगों के बीच में इस प्रकार की बातों को मैंने बताया. நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் எனக்கு சீசராக்குங்கள் என்றார். आप जाइए जाके सारे जाति के लोगों को मेरे लिए चेला बनाओ. இரண்டாவது கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு சொன்னார், நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட
யாவற்றையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்றார். और यीशु मसीह दूसरी बात प्रभु कह रहे हैं, मैं जो कुछ तुझे समझाया उन बातों को उनको मानने के लिए आप सिखाओ. அவர் பிரதான போதகராக வெளிப்பட்டார். और प्रभु यीशु मसीह जो एकदम प्रथम जो टीचर को रूप में दिखाई देते थे. இந்த மத்தேயு 28:19 வாசிக்கும் பொழுது, और यहाँ पे हम जो देख रहे मत्ती 28 अध्याय 19 वचन में, நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் எனக்கு சீசராக்கி आप जाकर सारे जाति के लोगों को मेरे लिए चेला बना के நான் கற்பிக்கப்பட்ட யாவற்றையும் அவர்களுக்கு கைக்கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணி, और जो कुछ मैंने आपको सिखाया है उन बातों को मानना सिखाकर, அவர்கள் பாவத்துக்கு பிழைத்து நீதிக்கு பிழைக்கத்தக்கதாக और पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானத்தை கொடுங்கள் என்றார். और उनको बपतिस्मा दे दो करके यीशु ने आदेश दिया. இந்த ஞானஸ்தானத்தினுடைய முக்கிய பொருள், और बपतिस्मा का जो गोपनीय बात क्या है? முதலாவது நாம் ஆண்டவருக்கு சீசராக மாற்றப்படுகிறோம். और पहले हम परमेश्वर यीशु के लिए चेला बन रहे हैं. இரண்டாவது அவருக்கு ஏற்ற உடன் ஊழியராக மாற்றப்படுகிறோம். और दूसरा हम उनके समान एक उत्तम सेवक बन रहे हैं. மூன்றாவது பழைய மனுஷனை அவரோடு கூட சிலுவையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டு और புது மனுஷனாய் மாற்றப்படுகிறோம். तीसरा हमारा पुराना मनुष्यत्व को उसके साथ सूली पर चढ़ाकर एक नया मनुष्यत्व को पहनने जा रहे हैं. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया. அல்லேலூயா. இப்ப நாம் புது மனிதராய் மாற்றப்படுகிறோம். अब हम नया मनुष्य बन जाते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, இந்த புதிய திருப்பத்தை தான் இந்த மீகா சொல்லுகிறார். அவர் பெத்லகேம் என்னும் ஊரை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். और यहाँ पे एक जो परिवर्तन के लिए परमेश्वर बेतलेहम को चुन रहा அவர் है. இஸ்ரவேலை ஆளப் போகிற ராஜாவை பெற்றெடுக்கிற ஸ்லாக்கியத்தை அந்த பெத்லகேம் பெற்றுக்கொண்டது. और बेतलेहम जो एक छोटा सा शहर है और सारे दुनिया का उद्धार करता परमेश्वर को जन्म देने वाले एक शहर था. இந்த மாலை நேரத்திலும் சற்று கவனிங்கள். और इस संध्या समय में आप थोड़ा सा ध्यान मेरे ओर दीजिए. முதலாவது போதகராய் வெளிப்பட்டவர் இயேசு. और पहले वो एकदम गुरु के रूप में दिखाई देने वाला यीशु मसीह. இரண்டாவது கனமான ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டவன் பேதுரு. और दूसरा जो आदरणीय सेवा करने के लिए बुलाए हुए पतरस. மூன்றாவது அவர்கள் போதகர்களாய் சீசர்களாய் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்பாக அற்புத அடையாளத்தினால் வேத வசனத்தை அவருடைய இருதயத்தில் உச்சிதப்படுத்தப்பட்டவன் பர்த்திமே என்ற குருடனுடைய கண்கள். और परमेश्वर का सामर्थ्य वचन के द्वारा जो नेत्र पाया हुआ और जो स्तोत्रम जो अंधा व्यक्ति நான்காவதாக வெளிப்பட்ட மனிதன் சவுல் எனப்படுகிற பவுல். और चौथा जो शाऊल नामक है जो पौलुस के बारे में हम समझ रहे हैं. அவன் உலகத்தில் உள்ளவனாய் இருந்த பொழுதும் और संसार में रहता था. அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பொழுது புது சிருஷ்டியாய் மாற்றப்படுகிறான். वो प्रभु में आने के बाद नई सृष्टि बन रहा है. அவனுடைய பழைய குணங்கள் பழைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் மாறிவிடுகிறது. और उसका सारे पुराना अनुभव सब खत्म हो रहा है. இதுதான் இன்றைக்கு பகலிலே நான் பகிர்ந்து கொண்ட போதக அழைப்பை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டதான தலைப்பு. और इस प्रकार के बातों को मैं सेवक लोगों के बीच में मैंने रखा था. அல்லேலூயா, हालेलुया. போகட்டும். जाने दो. இன்று மாலையிலே நாம் வேறு ஒரு காரியத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம். आज संध्या समय में और एक बात को हम अध्ययन करने जा रहे நாம் हैं. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுவோம். और एक मिनट हम अपने आंखें बंद करेंगे. ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் அப்படியே அர்ப்பணிப்போம். परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही अपने आप को समर्पण करें. थैंक यू लॉर्ड, उमக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. स्वर्गीय पिताजी आपका स्तुति हो. நான் பயப்படும் நாளினிலே கர்த்தரை நம்பிடுவே. நான் பயப்படும் நாளினிலே கர்த்தரை நம்பிடுவே. என் கோட்டையும் மரணுமாய் இருக்க
நான் அடைக்கலம் புகுந்திடுவேன், என் கோட்டையும் மரணுமா இருக்க நான் அடைக்கலம் புகுந்திடுவேன், நான் பயப்படும் நாளினிலே கர்த்தரை நம்பிடுவேன். நம்மை காப்பவர் அயர்வதில்லை, உறங்குவதும் இல்லை. நம்மை காப்பவர் அயர்வதில்லை, உறங்குவதும் இல்லை. அவர் ஆலயத்தில் நான் அபயமிட்டேன், அவர் ஆலயத்தில் நான் அபயமிட்டேன். என் கூப்பிடுதல் அவர் செவிதனிலே, என் கூப்பிடுதல் அவர் செவிதனிலே, நான் பயப்படும் நாளினிலே கர்த்தரை நம்பிடுவே. பரிசுத்த பிதாவே, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமுள்ள தேவனே, पवित्र और आकाश और पृथ्वी पर अधिकार पाए हुए स्वर्गीय पिता, நான் பயப்படுகிற நாளிலே கர்த்தரையே நம்புவேன் என்று சொல்லி பக்தன் சொன்னதைப் போல, और भजन संहिता लेकर कहता है जब मैं डरने लगूं तो मैं आपको ऊपर भरोसा रखूंगा. சமூகத்திலே கடந்து வருகிறோம். हम आपका सम्मुख आ रहे हैं இந்த प्रभु, மாலை நேரத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட பேசும். और ये संध्या समय में आप अपने बच्चों से बातें कीजिए, கொஞ்சம் பேரோ நிறைய பேரோ और थोड़े से और ज्यादा, நிறைவான தேவன் எங்களோடு இருக்கிறேன். और संपूर्णता का परमेश्वर हमारे साथ நம்முடைய है. பிள்ளைகளோடு பேசும், आप अपने बच्चों से बातें कीजिए அடியனோடு பேசும், और मुझसे बात कीजिए, மொழியாக்கம் செய்கிற ஸ்தல போதகரோடு பேசும். और अनुवाद करने वाले प्रभु का दास के साथ भी बात कीजिए, இங்கு வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசும். और यहाँ पे आए हुए प्रत्येक प्रजा से बात कीजिए. அடியனை மறைத்து விட்டு தேவரீர் பேசி உம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும். मुझे छुपाकर आप प्रकट कीजिए, आप बात कीजिए परमेश्वर, இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम में पिता. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியானால் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தினுடைய மூளைப்பொருள் என்ன? और परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है आशीषों का मूल बात क्या है? எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் यिर्मयाह का किताब है, அங்கே 29வது அதிகாரம் 29वां अध्याय, அதனுடைய 11வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். उसका 11वां वचन को पढ़ते हुए हम सुनेंगे. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் ஹிந்தியில் ஒருத்தர் வாசிக்கலாம். क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों, நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு आप जो जो बातों के प्रति प्रतीक्षा करते हैं उन बातों को देने के लिए உங்கள் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். आपका हृदय के हर एक प्रार्थनाओं को मैं जानता हूँ. அது தீமைக்கல்ல நன்மைக்கு ஏதுவாயிருக்கும். वो हानि के लिए नहीं बल्कि वो भलाई के लिए है. இன்று மாலையிலும் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, और आज संध्या समय में मेरे प्रिय भाई और बहनों, வாலிப தம்பியே வாலிப தங்கையே, और वो जो जवान लड़का और लड़कियां, நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்றை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். आप अपने जिंदगी में कुछ कुछ बातों के प्रति प्रतीक्षा करते हैं. ஒரு படித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு வாலிபனை கூப்பிட்டு கேட்டால் சொல்லுவான், और पढ़ाई करने वाले एक विद्यार्थी को बुला के पूछेंगे तो நான் படித்து முடித்து விட்டு நல்ல வேலை பார்க்க வேண்டும், और वो कहेगा मैं पढ़ाई करके एक उच्च स्थान पे मुझे नौकरी करना நல்ல चाहिए, சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பான். अच्छा कमाना चाहिए करके बोलेगा. ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட தான் நாம் படிக்கிறோம். और बड़ी प्रतीक्षा के साथ वो पढ़ाई करते
हैं। ஒரு நிலத்தை விவசாயம் பண்ணுகிற ஒரு விவசாயியை கூப்பிட்டு கேட்டால், और एक कृषि काम करने वाला एक किसान से पूछेंगे, நான் இந்த நிலத்திலிருந்து நல்ல விளைச்சலை நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். वो कहेगा इस जो भूमि से मुझे अच्छा फसल मिलना चाहिए। ஒவ்வொருவரையும் கூப்பிட்டு கேட்டால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட தான் இந்த உலகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. और प्रत्येक व्यक्ति से पूछेंगे, एक एक व्यक्ति के प्रति कुछ प्रतीक्षा है। நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை, आप जो बात का प्रतीक्षा कर रहे हैं, நீங்கள் வாஞ்சிக்கிற காரியத்தை आप जिस बात के प्रति लालसा रखते हैं, ஒருவரால் கொடுக்க முடியும். और उस बात को एक ही व्यक्ति ही दे सकता है। அதைத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறார். और उन बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। இந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார். और यिर्मयाह के किताब के द्वारा प्रभु हमसे साफ साफ कहता है, நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு, और जो जो बातों के प्रति आप लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन बातों को देने के लिए मैं तैयार हूँ। உங்கள் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். आपका हृदय का हर एक विनती और प्रार्थनाओं को मैं जानता हूं करके परमेश्वर कहता है। நாம் எதை எதிர்பார்க்கிறோம்? आप किसके प्रति लालसा करते हैं? தேசத்தின் சமாதானத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். हमें इस प्रकार की बातों पर लालसा रखना चाहिए कि हमारे देश में शांति बने रहे। நோயிலிருந்து சுகம் அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். और स्तोत्रम, जो हम बीमारी को दूर करके चंगा भला रहने के लिए हम चाह रहते हैं। பேயிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். दुष्ट शक्ति से छुटकारा पाने के लिए हम चाहते हैं। ஆனால் ஒருவரால் உங்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்க முடியும். और इन सारे बातों से एक ही व्यक्ति आपको छुड़ा सकता है। நான் பிரசங்கிக்கிற இயேசு அதை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். और जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूँ, वही यीशु आपको सारे बातों से छुड़ा सकता है। இன்று மாலையிலே நான் ஒரு ஸ்திரியை உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்திரியை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். आज संध्या समय में दो महिलाओं के बारे में, दो स्त्रियों के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। 1 சாமுவேல் முதலாவது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது, पहला सामुएल के किताब पहला अध्याय को पढ़ते समय அங்கே ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. वहां पर एक परिवार है। அதில் 1 5 உள்ள வார்த்தைகளை வாசிக்கும் பொழுது, और पहला वचन से लेके 5वां वचन तक आप जब पढ़ेंगे, அது ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. எல்கானா என்று சொல்கிற ஒரு குடும்பம். और वहाँ पे एक परिवार को देखते हैं। वो परिवार का जो मुख्य पुरुष एल्काना, இந்த எல்கானா ஒரு திருமணத்தை முடித்தான். और एल्काना शादी किया, ஆனால் எல்கானாவுடைய மனைவியினுடைய கற்பம் அடைக்கப்பட்டது. और एल्काना का जो पत्नी जिससे वो शादी किया था, उसका गर्भ बंद था। அவன் குழந்தை இல்லை என்று அவருடைய ஊரின் வழக்கத்தின்படி, और उसका जो संतान न होने के कारण वहाँ का रीति रिवाज के अनुसार அவனுக்கு ஒரு மறுமணவாட்டியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள். और वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार उसका दूसरा शादी करवाया गया। ஆனால் இவருடைய சரித்திரம் சொல்லுகிறது, इसका जो चरित्र कहता है, அவருடைய மறுமணாட்டிக்கு अनेक குழந்தைகள் பிறந்தது. और जो स्तोत्र, उसका जो दूसरे पत्नी से बहुत बच्चे जो जन्म हुए। ஆனால் அங்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். वहां पे हुआ है जो घटनाओं को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 1 சாமுவேல் முதலாவது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிங்கள். पहला शामिल के किताब पहला अध्याय 4वां वचन को कोई पढ़िए। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। அங்கே எல்கானா பலியிடும் நாளிலே அவன் தன் மனைவியாகிய பெனின்னாளுக்கு அவளுடைய எல்லா குமாரருக்கும் குமாரத்திகளுக்கும் பங்கு போட்டு கொடுப்பான். அன்னாளை சிநேகித்தபடியினால் அவளுக்கு இரட்டிப்பான பங்கு கொடுப்பான். கர்த்தரோ அவள் கற்பத்தை அடைத்திருந்தார். கர்த்தர் அவள் கற்பத்தை அடைத்தபடியினால் அவளுடைய சக்களத்தி அவள் துக்கப்படும்படியாக அவளை மிகவும் விசனப்படுத்துவாள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா। இந்த இடத்தில் வாசிக்கப்பட்ட இந்த பகுதியிலே நீங்கள் கவனித்தீர்கள், और यहाँ पे पढ़े हुए इस वचन के ओर आप ध्यान दिए होंगे। பாருங்க, எல்கானாவுடைய அவருடைய மனைவிக்கு
மூத்த அந்த மனைவிக்கு குழந்தை இல்லாதபடி அன்னாளின் கற்பத்தை தேவன் அடைத்திருந்தார். और जो पहले जिससे शादी हुई थी उस महिला का गर्भ को परमेश्वर ने बंद कर रखा था. ஆனால் பெனினியாவுக்கு அவள் எல்லாவற்றையும் அவன் தன்னை அந்த கற்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பங்கு போட்டு வருஷத்துல ஒரு टिप கொடுப்பான். और जो कुछ उन्हें बलि चढ़ाया है इन सारे बलियों में से और अपने अपने बच्चों को अपने पत्नी को भी हिस्सा दिया करता था. ஆனால் இந்த புருஷன் அன்னாளுக்கு 2 மடங்கு அவன் அந்த வெகுமதிகளை கொடுத்தான். और वेदी में से निकला हुआ जो चीजों से अपने जो पत्नी जो हन्ना को 2 भाग 2 हिस्सा वो दिया करता था. ஆனாலும் அவைகளெல்லாம் வெகுமதிகளாய் வாங்கப்பட்டிருந்தாலும் और इतने आदर और सम्मान उसका होने के बावजूद भी தன் சக்கலாத்தியாய் இருக்கக்கூடியவள் और उसका जो दूसरा जो उसका जेठनी उन्होंने कहा அவளை மலடி என்று சொல்லி பரிகாசம் பண்ணினார். और उसके जिठानी ने उसको इस प्रकार कहा तू तो निरसंतान का महिला है. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது और इस प्रकार का बातें जो चल रहा था அங்கே 7வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இப்படி சொல்லுகிறது. और 7वां वचन को जब पढ़ेंगे इस प्रकार कहता है அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான். இவள் அவளை மனமடைவாக்குவாள். அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டிருப்பாள். சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டே இருப்பான். அவன் புருஷனாகிய எல்கானா 10 குமாரரை பார்க்கலும் உமக்கு அதிகம் அல்லவா என்று சொல்லி அவளை தேற்றுவான். और एल्काना अपना जो पत्नी हन्ना से इस प्रकार कहता है 10 बच्चे से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूं. அதற்கு கீழாக 9வது வசனம் 10வது வசனம் 11வது வசனத்தில் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் उसके नीचे 9वां और 10वां 11वां वचन को आप समझेंगे. இந்த அன்னாள் ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆக மாறினார். और इस हन्ना को और मेंटली प्रॉब्लम आ गया है. வருஷத்தில் ஒரு முறை தேவாலயத்துக்கு அவர்கள் போகிற பழக்கத்தை நம் பண்டிகை ஆசரித்து வருகிறதை அவள் மாற்றி அமைக்க விரும்பினார். और हर साल परमेश्वर का भवन में जाया करते थे उन बातों को त्यागना शुरू कर दिया है. அவர்கள் எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். और यरूशलेम में जो मजूर मंदिर में जाया करते थे பண்டிகை ஆசரிக்க துவக்கியது. और वहां पे पर्व चालू हो गया था. தடபுடலான சமையல்கள்லாம் ஆடுகள் வெட்டி அங்கே பிரியாணி எல்லாம் போடப்பட்டுச்சு. और अलग अलग प्रकार का भोजन वहां पे तैयार किया गया था. அங்கே உணவை எல்லாரும் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और सभी लोग अलग अलग प्रकार का भोजन को तैयार कर रहे थे. அன்னாள் எழுந்தார். और हन्ना उठ गई. கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே உள்ளே பிரவேசித்தார். और परमेश्वर का भवन के अंदर जाकर அந்த 12வது வசனத்தை வாசிங்கள். 11வது வசனத்தை சேர்த்து வாசிங்க. சேனைகளின் கர்த்தாவே, சேனைகளின் கர்த்தாவே, தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி. அல்லேலூயா. இவள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். यहाँ पे एक फैसला ले रही है. இந்த பண்டிகையிலே அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் போய் इस पर्व के समय में परमेश्वर का भवन में जाकर ஒரு பொருத்தனையை அவள் பண்ணி ஜெபம் பண்றாள். और एक मन्नत को लेकर प्रार्थना कर रही அந்த है. பொருத்தனையின் ஜெபம் என்ன? वो मन्नत की प्रार्थना क्या था? முதலாவது சொல்லுகிறாள், உம்முடைய அடியாளுடைய சிறுமையை தேவரே நீர் கண்ணோக்கி பாரும். और वो कहता है मेरे दीनता के ओर दृष्टि कर. என்னை கேட்கிற சகோதரிமார்களே, मेरी बातों को सुनने वाले महिलाएं, கேட்கிற சகோதரர்களே, मेरी बातों को सुनने वाले भाइयों, உங்கள் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்க்க ஒருவர் இருக்கிறார். आपका दीनता के ओर दृष्टि लगाने वाला एक व्यक्ति है. உங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட காலத்தை மாற்றி அமைக்க ஒருவர் இருக்கிறார். आपका जो संकट का समय को बदलने वाला एक व्यक्ति है. உங்கள் கண்ணீருக்கு ஒரு தகுந்த பலனை கொடுக்க ஒருவர் இருக்கிறார். आपका आंसुओं के बदले में अच्छी वस्तुओं को देने वाला एक व्यक्ति है. இந்த அன்னாள் தீர்மானம் எடுத்து 10, 11, 12, 13 வார்த்தையிலே அவள் விவிதமாய் ஒரு தீர்மானங்களை எடுத்தாள். और 10वां 11वां 12वां 13वां वचन में उसने एक मन्नत को मानकर उसका करने के लिए ठान लिया. இதுவரைக்கும் 7 இடத்திலே பல காரியத்தை ஜெபம் பண்ணியிருப்பா.
और ये जो इसके पहले एली नामक प्रभु का दास से उन्होंने कई बार प्रार्थना की होंगे எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் और वो बोली होगी प्रभु का दास जी से, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। எனக்கு குழந்தையே இல்லைன்னு சொல்லி என் சக்கலாத்தி தினம் திட்டுறான்னு அழுதுகிட்டே ஜெபம் பண்ணா और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए कोई संतान नहीं है और सभी लोग मुझे निंदा कर रहे हैं करके रो रो के पास साहब से प्रार्थना करवाई होगी। ஏலி தலையில கை வைத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தான் और एली हर बार उसका ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दे देकर उसको पहुंचाता रहा। ஆனால் இந்த வருடம் நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகிறேன் और मैं इस साल मैं परमेश्वर का भवन में जाऊंगी। நான் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெறாதபடி நான் திரும்புவது இல்லை और जब तक मैं परमेश्वर के ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करूंगी तब तक लौटूंगी नहीं करके उन्होंने इरादा ले लिया। அந்த தீர்மானத்தோடு தேவ சமூகத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே உள்ளே போனான்। इस प्रकार का इरादा को लेते हुए परमेश्वर का भवन के अंदर वह प्रवेश हुई। தன் இருதயத்தின் அந்தரங்கத்தை தேவனிடத்திலே வெளியரங்கமாய் சொன்னார்। अपना हृदय में छिपी हुई इन सारे बातों को खोलकर परमेश्वर का सम्मुख उंडेलने लगी। வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது और पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, மனிதன் மனிதனுடைய முகத்தை பார்ப்பான், मनुष्यों का चेहरा देख सकता है, கர்த்தரோ உள்ளத்தின் ஆழத்தை பார்க்கிறவர்। परमेश्वर मनुष्यों का मन के अंदर दृष्टि डालने वाला परमेश्वर है। இப்பொழுது அன்னாளுடைய இருதயத்தின் அங்கலாய்ப்பை தேவன் கண்டார்। और अन्ना का जो मन की जो स्तोत्र विनती और मन्नतों को परमेश्वर ने देखा सुना தன் இருதயத்தை தேவ சமூகத்திலே ஊற்றினார்। और अन्ना अपना हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल कर प्रार्थना की। அப்பொழுது நீண்ட நேரமாய் அவள் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதை और बहुत लंबी समय से प्रार्थना कर रही थी, इसको एली ने देखा। அங்கே 14-15 உள்ள வசனத்தில் நீங்க பாப்பீங்களானா और 14-15 वचन के और आप ध्यान देके देखेंगे, அவள் நீண்ட நேரமாய் ஜெபம் பண்ணுவதை ஏலி பிரதான ஆசாரியன் போதகன் பார்த்து और लंबी समय से प्रार्थना करने वाली हन्ना को वहां का याजक ने देख के बोल रहा है, அங்கே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஸ்திரீகளும் குடிப்பார்கள், और पुराना नियम में महिला लोग भी शराब पीते थे கவலையை தீர்ப்பதற்காக குடித்துக் கொள்வார்கள் திராட்சரசத்தை। और चिंता गम से मुक्ति पाने के लिए उन लोग भी इस प्रकार शराब पिया करते थे। நீங்க யார் அப்படி குடிச்சிராதீங்க, आप लोग मत पीजिए। அல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க அந்த பழக்கம் அவர்களுக்குள் இருந்ததினாலே और इस प्रकार का आदत उनके अंदर होने के कारण இப்பொழுது ஆசாரியனாகிய ஏலி போதகர் கையை தட்டி கூப்பிட்டான்। और वहाँ का जो प्रधान याजक उसके ऊपर हाथ रख करके हाथ मार करके उसको बोल रहा है, ஸ்திரியே हे महिला என்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்கற? क्या कर रही है? நீ நீண்ட நேரமா குடிச்சிட்டு வெறிச்சு போய் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கற। और लंबी समय से आपने शराब पी के नशे में क्या बकवास कर रही है? ஆனால் அவள் திரும்பி சொன்னார், लेकिन उसने लौट कर उनका जवाब दिया, என் ஆண்டவனே मेरा प्रभु நான் மதுவாவதும் திராட்சரசமாவதும் அருந்தவில்லை, मैं शराब पिया और दाखरस मैंने पिया नहीं। அதற்கு அன்னாள் பிரதியுத்தரமாக அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே நான் மனக்லேசம் உள்ளவள், நான் திராட்சரசமாவது மதுவாவதிலும் குடிக்கவில்லை, நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என் இருதயத்தை ஊற்றிட்டேன்। இவ்வளவு ஒரு பாருங்க அவளுடைய பாரம், देखिए उसका बोझ को। ஆமென், हालेलुया। உங்க இருதயத்தின் பாரத்தை இறக்கி வைக்கிற இடம் தேவ சமூகம்। आपका हृदय के व्याकुलता को उतार कर रखने वाला एकमात्र जगह है वो परमेश्वर का उपस्थिति है। பாப்பேன்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு gift கொடுப்பேன்। और अगर मैं स्वर्ग में जाकर के मैं देखूंगा तो उस महिला को मैं एक गिफ्ट दूंगा।
ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியாய் ஒரு ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்தான். महिलाओं के लिए एक आदर्शमय प्रार्थना को सिखाई उसने. அவர் போதகரை பார்த்து அவள் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணினான். और जो प्रधान याजक को देख के उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया. அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே, ऐसा नहीं है मेरा प्रभु जी, நான் மனக்லேசம் உள்ளவளாய் வந்திருக்கிறேன். मैं दुखी आ रही हूँ. நான் மதுவாயிலும் திராட்சரசமாவும் அருந்தவில்லை. मैंने मदिरा या दाकरस नहीं पिया. என் இருதயத்தை தேவ சமூகத்திலே ஊற்றிவிட்டேன். मैं अपना हृदय को परमेश्वर का सम्मुख उंडेल दिया. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, मेरे प्रिय परमेश्वर के நீ लोगों, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது, जब जब आप परमेश्वर का भवन में आते हैं, பாடல் பாடும் பொழுது நாம் ரசிக்கிறோம், டான்ஸ் ஆடுறோம், நல்லா ஆராதிக்கிறோம். जब जब हम गाना गाते हैं और इमोशन में आकर के हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ஆனால் உன் இருதயத்தை தேவ சமூகத்திலே ஊற்ற வேண்டும். इससे बढ़कर आप अपना हृदय को परमेश्वर का सम्मुख நீங்கள் उंडेल. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து வெளியே போகும் பொழுது, जब आप परमेश्वर का भवन में से बाहर निकलेंगे, அல்லேலூயா, हालेलुया, நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து வெளியே போகும் பொழுது, जब आप परमेश्वर का भवन में से बाहर निकलेंगे, ஒரு நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு நீங்கள் போவதை தேவன் விரும்பவில்லை. और टूटा हुआ हृदय के साथ जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता ஒரு है. மனக்லேசத்தோடு கூட தேவன் உங்களை வெளியே அனுப்ப தேவன் விரும்பவில்லை. इस प्रकार दुखी बातों को लेकर परमेश्वर का भवन में से जाने के लिए वो नहीं चाहता है. அங்கே தேவனுடைய மனிதனாகிய ஆசாரியன் கேட்ட கேள்வி, और वहां का जो याजक उनसे एक प्रश्न पूछा, அவள் ஆசாரியனை பார்த்து சொன்னாள், और महिला ने उस महा जो स्तोत्रम प्रभु का दास से कहा, அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே, ऐसा नहीं है मेरे प्रभु जी, நான் மனக்லேசம் உள்ளவள், मैं दुखिया हूँ, நான் மதுவாவதும் திராட்சரசமாவதும் அருந்தவில்லை, मैं मदिरा या मैं दाकरस नहीं पिया, என் இருதயத்தை தேவ சமூகத்திலே ஊற்றிவிட்டேன். अपना हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया हूँ. அப்படியானால் தேவ சமூகத்திலே நம்முடைய இருதயத்தை ஊற்ற வேண்டும். और हम परमेश्वर का सम्मुख अपने हृदय की बातों को उंडेलना चाहिए. ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தின் பாரத்தை மாற்ற ஒருவரால் முடியும், இயேசுவால் முடியும். आपका हृदय का हर एक दुखों को और क्लेशों को बदलने वाला एक ही व्यक्ति है, वो हमारे यीशु मसीह ही है. அல்லேலூயா, आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया. சங்கீதம் 34:18 வார்த்தை வாசிக்கும் பொழுது, और भजन संहिता तो 34 उसका 18 वचन को पढ़ते அங்கே समय வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார். यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு और टूटे मन वालों के लिए கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். परमेश्वर समीप रहता है, தம்முடைய நறுங்குண்ட ஆவியை ஊற்றுகிறார். और परमेश्वर वहां पे उनको चंगा करने के लिए अपना आत्मा को उंडेलता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நொறுங்குண்ட இருதயத்தை और टूटा हुआ मन को அவர்தான் குணமாக்க முடியும். केवल वही चंगा कर सकता है, वो हमारे यीशु मसीह இந்த ही है. அம்மாள் தன் இருதயத்தை தேவ சமூகத்திலே நொறுக்கினால், ஊற்றினாள். और ये महिला अपना हृदय को परमेश्वर का सम्मुख को चूर किया और उंडेला. அதே ஆசாரியனுடைய வாயிலே கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை போட்டார். और जिस प्रभु का दास ने उनके इस प्रकार बातें की, उनके मुंह में परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य वचन को பல डाला. வருஷமாய் இந்த ஆசாரியனாகிய போதகர் அந்த அன்னாளுக்கு ஜெபம் பண்ணினார். और कई सालों से उन प्रभु का दास उस महिला के लिए प्रार्थना करके आशीर्वाद दे दे के पहुंचाया करता था. ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவருக்கு அருளப்பட்டது. और अभी इसी वक्त परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा. அவன் சொன்னான், கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், वो कहता है, परमेश्वर का वचन को लेकर मैं तुझसे बातें
नहीं நீ करता। இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்திலே பண்ணப்பட்ட விண்ணப்பத்தின்படி इस्राएल का परमेश्वर से जो कुछ तूने मांगा है அவர் உனக்கு தந்தருள்வாராக। वो आपको देगा। அல்லேலூயா। हालेलुया। அந்த வார்த்தையை தான் ரொம்ப நாளா நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்। और इस प्रकार के बातों को मैं कई साल से प्रतीक्षा कर रहा था। அல்லேலூயா। हालेलुया। பல வருஷமா कई सालों से மலடியாக இருந்தவள் और बांझ महिला को தேவனுடைய இருந்து வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையை அவள் எதிர்பார்த்தாள்। और परमेश्वर के मुंह से एक शब्द निकलेगा करके वो प्रतीक्षा करती थी। பிரதான ஆசாரியனாகிய ஏலியின் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை புறப்பட்டது। और परमेश्वर का दास के मुंह से परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ। அதற்கு பின்பு தன் எல்கானாவையும் தன் சக்கலாத்தையும் தன்னை நிந்தித்தவர்களை குறித்து சற்றும் அவள் எண்ணவே இல்லை। और उसके बाद जो जो लोगों ने उनका निंदा किया उन बातों को और कभी मन न लगाई। என்னோடு கூட பேசின தெய்வம், और मेरे मुझसे बात किया हुआ परमेश्वर, என்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவர், और जो मुझे आशीष देने का वायदा किया என் है, மலட்டு தன்மையை அவரால் மாற்ற முடியும்। और मेरा बांझपन को वो बदल सकता है। அப்படியானால் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை திரும்பவும் தேவன் கொடுக்க முடியும்। और आप जो बात के प्रति लालसा रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उन बातों को देने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। அவள் எழுந்தால் புறப்பட்டால், और मैं जो हन्ना उठी और चलने लगी, அவள் புறப்பட்டு புசித்து குடித்து திருப்தி அடைந்தாள்। और चल फिर के अपने घर पे जाके खाना खाने लगी। சில நாள் கழித்து அங்கே எல்கானா அவளை கவனித்து பார்த்த பொழுது, और कुछ दिन के बाद उसका पति उसको ऊपर ध्यान दिया। அவர் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்றெடுக்கிற ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றார்। और जो बेटा को जन्म देने वाले एक माँ बन गई करके कुछ खबर को उसने देखा सुना। இப்ப இந்த அன்னாள் என்ன சொல்லிருப்பா? ஒரு வருஷம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்। और हन्ना ने उसको क्या क्या बोला होगा? आप बोल सकते हैं हन्ना ने उसके क्या बोली होगी? செல்மை சொல்லுங்க, என்ன சொல்லிருப்பா? क्या बोली होगी? வாஸ்தவமா என்ன சொல்லிருப்பா? परमेश्वर ने मुझे सुधी लिया। कर्तर ने கொடுக்கூடாது। स्तोत्रम। எத்தனை பேர் ஊழியம் செய்ய ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீங்க? கர்த்தரிடத்தில் அவனை आप में से कितने लोग प्रभु का सेवा करने के लिए समर्पित हैं? அல்லேலூயா। हालेलुया। உங்களுக்கு இதை தெரிந்திருக்க வேண்டும்। இந்த அன்னாள் என்ன சொல்லிருப்பா? आप इन बातों को जानना चाहिए। वो क्या बोली होगी? சாத்தானை பார்த்து சொல்லிருப்பா, शैतान। ஏய் வாய மூடு। और जो शैतान को देख के बोले ए चुप रहे। தன்னை நிந்தித்தவர்களை பார்த்து சொல்லிருப்பா, और जो जो लोगों ने उनका निंदा किया उनको देख के बोले तू चुप रह, என் தேவன் பெரியவர்। मेरा परमेश्वर महान அல்லேலூயா। है। அந்நாள் முதல் கொண்டு அவள் குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டால், और उसी दिन उन्होंने जो बच्चा का अनुग्रह को प्राप्त किया, பொருத்தனையும் பண்ணினார்। एक मन्नत को भी मानी। தேவரீர் எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையை கொடுப்பீரானால், प्रभु अगर आप मेरे लिए एक पुत्र देंगे तो அவனை உம்முடைய ஊழியத்துக்கே கொடுப்பேன்। और उस पुत्र को मैं आपका सेवकाई के लिए समर्पित அவன் करूंगी। பேர் சாமுவேல் என்று அவனை பேரிட்டார்। और उसका नाम सामुवेल करके नाम रखा। அல்லேலூயா। हालेलुया। இது அன்னாளின் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது। यहाँ पे हन्ना के प्रार्थना स्वीकार किया गया। இந்த அன்னாளுடைய சாட்சியை கவனிப்போம்। और हन्ना के गवाही को देखो, सुनो। அதே 1 சாமுவேல் 2வது அதிகாரம் 1-3 உள்ள வசனத்தை வாசியுங்க। पहला शामिल के किताब 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक आप पढ़ के समझ सकते हैं। அப்பொழுது அன்னாள் ஜெபம் பண்ணி என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது. அல்லேலூயா। हालेलुया। முதலாவது ஆண்டவனே நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன் என்று சொன்னால், और पहले वो बोली प्रभु मैं दीन और त्यागी हुई महिला हूं करके बोली थी। இப்பொழுது அதே அன்னாள் சொல்லுகிறாள், और अभी वही सेम महिला बोल रही है। அன்னாள் ஜெபம் பண்ணி என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के
कारण मगन हुई है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப சொல்றா பாருங்க, என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது. अब वो कहती है मेरा मन प्रभु में आनंदित है। அல்லேலூயா. हालेलुया। என்னை கேட்கிற தேவனுடைய மனுஷர்களே, मेरी बातों को सुनने वाले प्रभु के लोगों, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, உங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறவர், आपका हृदय को निहारने वाला, உன் இருதயத்தின் துக்கத்தை மாற்றும் பொழுது, आपका हृदय के दुखों को जब बदलेंगे। இப்பொழுது இந்த அன்னாள் சொல்லுகிறாள், अब वो जो अन्ना बोल रही என் है, இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது. मेरा आत्मा प्रभु में आनंदित हो रही है। இரண்டாவது சொல்றா பாருங்க, என் வாய், और दूसरा बोले मेरा मुंह, என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது. என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது. मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा है। என் பகைஞரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது. என் பகைஞர் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது. मेरा मुंह मेरा शत्रुओं के विरोध खुल गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படியானால் என் கொம்பு கர்த்தருக்குள்ளாக எப்படி இருக்கிறது? और जो जान लीजिए मेरा सींग कैसा प्रभु में உயர்ந்திருக்கிறது. ऊंचा किया गया है। என் வாய் பகைஞர் மேல் திறந்திருக்கிறது. मेरा मुंह शत्रुओं के प्रति खुल गया है। சத்துருக்களுக்கு மத்தியிலே தேவன் அன்னாளுக்கு ஒரு சாட்சி ஏற்படுத்தினார். और शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने हन्ना के लिए एक बात को तैयार किया। இந்த சாட்சியின் குணாதிசயம் என்ன? और गवाही का महत्वपूर्ण बात क्या है? சங்கீதம் 23 மூன்றாவது வசனம் 4வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். और भजन संहिता 23वां अध्याय 3 4 वचन को पढ़ के देखें। அவர் என் ஆத்துமாவை தேய்ச்சி அவர் காயப்பட்டு போன அந்த இருதயத்தின் காயங்களை குணமாக்கி, वो अपने जो हृदय में जो घायल हुए हैं उनको चंगा कर कर, நொறுக்கப்பட்ட இருதயத்தினுடைய எல்லா இருதயத்தின் வியாதிகளை குணப்படுத்தி, और टूटा हुआ मन में जितने भी जो परेशानियां है बीमारी है वो सबको ठीक करके, அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி, और वे मेरा आत्मा को बलवंत करके, அவர் என் ஆத்துமாவை தேய்ச்சி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார். இதுவரைக்கும் சண்டைக்காரியா, இதுவரைக்கும் அநேக நிந்தைகளுக்கு அகமானத்தோடு கூட காணப்பட்டவர்களை அழைத்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு ஒரு புதிய மார்க்கத்தை காட்டுகிறேன், அது நீதியின் வாளி. आमेन। अभी तक निंदा को सही हुई ये लड़ाकू महिला से परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए एक धार्मिकता का मार्ग खोल के रखूंगा, उससे तुम आनंदित हो सकते அவர் हो। என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம், கர்த்தராயிருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையிலே நடத்தி, उसने मेरा आत्मा को तसल्ली देकर धार्मिकता के मार्ग में मुझे ले गया, அவர் என்னை புல் உள்ள இடத்திலே மேய்த்து, और वो मुझे हरी भरी जो स्तोत्रम घास के जगह में मुझे लेके जाता என்னை है, அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையிலே கொண்டு போய் என்னை அமிழ்த்தி, और वहां पे सुखदाई जल के पास मुझे बिठाकर, என் சத்துருக்களுக்கு முன்னணியிலே ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, मेरे शत्रुओं के सामने एक मेज को तैयार कर कर, என் தலையை मेरा सिर को எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். तेल से अभिषेक किया है, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. मेरा बर्तन उमड़ रहा है, மலட்டு கற்பம் மாற்றப்பட்டது. और बांझपन बदल गया है, ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்கிற பாத்திரத்தை நிரப்பினார். और काली बर्तनों को परमेश्वर ने भर दिया, உன் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனதை தேவன் உனக்கு கொடுக்க முடியும். और जो आशीष को आपने खो दिया है उसको परमेश्वर वापस दे सकता है। தேவனுடைய குணாதிசயம் என்ன? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? அங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறான், वो परमेश्वर का दास कहता है கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், परमेश्वर मेरा நான் चरवाहा, தாழ்ச்சி அடையேன், मुझे कोई घटी न होगी, அவர் என்னை புல் உள்ள இடத்தில் கொண்டு போய் மேய்த்து, वो मुझे हरी भरी स्थानों में बिठाकर, அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி, वो मेरा
आत्मा को तसल्ली देखा। தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நீதியின் பாதையிலே கொண்டு போய் விடுகிறார். अपने नाम के निमित्त मुझे धार्मिकता के मार्ग में लेके चलेगा। என்னை பகைத்து என்னை விரோதித்த சத்துருக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி और जो जो लोगों ने मुझे निंदा किया है उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर एक मेज को तैयार किया। என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். और उसके बाद वो मेरा सिर पर तेल मलाकर मुझे अभिषेक करता है। என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. मेरा बर्तन उमड़ रहा है। நான் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாளாய் நிலைத்திருப்பேன். मैं परमेश्वर का भवन में लगातार मैं बैठा रहूंगा, लगे இதுதான் रहूंगा। அன்னாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம். यही अन्ना को दिया हुआ आशीष है। இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? इस प्रकार का आशीष को प्राप्त करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்னாளுடைய சிறுமையை மாற்றின தேவன், और हन्ना का निंदा को जिस परमेश्वर ने बदल दिया, அன்னாளுடைய நொறுங்குண்ட இருதயத்தின் காயத்தை குணமாக்கின தேவன், और हन्ना का मन को जो जिस परमेश्वर ने चंगा किया। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுதான் அன்னாளுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டது. और इस प्रकार का आशीष हन्ना का जीवन में पाया गया। தேவ சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर को उपस्थिति में हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। அதுதான் சங்கீதம் 34:18 வாசிக்கும் பொழுது, और जब हम भजन संहिता 34 उसका 18 वचन में देखते हैं, கர்த்தர் நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு சமீபத்தில் வருகிறார். परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप परमेश्वर आता है। அப்படியானால் அன்னாளுக்கு சமீபத்தில் கிட்டே வந்து அன்னாளின் ஜெபத்தை கவனித்தார். और टूटे हुए मन की प्रार्थना को परमेश्वर कान लगा के सुनने के लिए उसके करीब आया। அவருடைய எதிர்பார்ப்பு இன்னதென்பதை தேவன் அறிந்து, और उसका लालसा क्या है करके परमेश्वर जानकर அவருடைய கற்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். और उसका कोख को परमेश्वर ने ब्लेस किया। அவள் சத்துருக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தினார். शत्रुओं के बीच में उसके लिए परमेश्वर ने एक मेज को तैयार किया। அதுதான் 2வது அதிகாரத்தில் சொல்கிறார். அவர் என் கொம்பை எப்படி என்ன செய்துட்டாராம்? என் கொம்பு உயர்த்தப்பட்டது, பகைஞர் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது என்றார். और इस प्रकार के बातों को कहते हुए हन्ना क्या बोल रही है? मेरा सिंग ऊंचा किया गया है, मेरा मुंह शत्रु से बात करने के लिए तैयार हो गई है। என்ன சொல்லுகிறது வாசியுங்கள். और क्या बताता है? पढ़ के देख लीजिए। அப்பொழுது அன்னாள் ஜெபம் பண்ணி, அப்பொழுது அன்னாள் ஜெபம் பண்ணி, என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது, என் இருதயத்துக்கு சொந்தக்காரர், என் இருதயம் கர்த்தருக்குள்ள களி கூறுகிறது, என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது, என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது, என் பகைஞரின் மேல் என் பகைஞர் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது, என் வாய் திறந்திருக்கிறது, உம்முடைய இரட்சிப்பினாலே உமது கொடுக்கப்பட்ட இரட்சிப்பினாலே சந்தோஷப்படுகிறேன். அல்லேலூயா. हालेलुया। இரட்சிப்பு என்றால் தினமும் நமக்கு கொடுக்கப்படணும். और उद्धार जो है प्रतिदिन मिलने वाला एक वस्तु होना चाहिए। உங்க வியாபாரத்தில் ஒரு நல்ல லாபம் கிடைக்குன்னா அது ஒரு இரட்சிப்பு. और आपका जो बिजनेस में फायदा हो रहा है तो समझ लो उसमें भी एक उद्धार है। படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பரீட்சையில நல்ல ஒரு ரேங்க், நல்ல ஒரு मार्क கிடைச்சா அது ஒரு இரட்சிப்பு. और जो बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर पे पास हो जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने उद्धार पा रहा है। பெரிய ஆபத்திலிருந்து என்னை ரட்சித்து விட்டார். और बड़े संकट से परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, उद्धार किया। ரட்சிப்பு என்பது தினமும் நான் ரட்சிக்கப்படுவது. और उद्धार जो है प्रतिदिन होने वाला एक अनुभव है। இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை தேவன் எப்படி நமக்கு கொடுக்க முடியும்? और इस उद्धार का अनुभव को परमेश्वर कैसा हमें दे सकते हैं? சங்கீதம் 92 10வது வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. भजन संहिता 92 उसका 10वां वचन को पढ़ते समय इस प्रकार हम जानते हैं, என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர், புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன்.
அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படியானால் நம்முடைய கொம்பு என்ன செய்யப்படுகிறதா? देख लीजिए हमारा सींग कैसा हो रहा है। காண்டாமிருத்தின் கொம்பை போல உயர்த்தி गेंडा के समान मेरा सींग ताकतवर होता है। புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். तट के तेल से मैं अभिषेक किया जा रहा हूँ। பழைய வாழ்க்கையை கிழிந்து போட்டுவிட்டு ஒரு புதிய அனாயிட்டிங் கிஃப்ட் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். और पुराना अनुभव को दूर करके एक नया अनुभव को परमेश्वर आपको देने जा रहा है। அபிஷேக நிறைந்த வாழ்க்கையாக உங்க வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புகிறார். और अभिषेक पाया हुआ जीवन को रूप में परमेश्वर आपको जिंदगी को बदलना चाह रहा है। அதைத்தான் இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், इसको प्रभु का दास कहता है, என் கொம்பை मेरा सींग को காண்டாமிருத்தின் கொம்பை போல உயர்த்தி. गेंडे के समान ताकतवर सिंह बनाता है। ஒரே கொம்பு தான் இருக்கும் காண்டாமிருகத்துக்கு. और गेंडा को एक ही सिंग होता है। மற்ற மிருகங்கள் அதை பார்த்தா பயப்படும். और जो बाकी सारे जानवर गेंडे से डरते हैं। ஏன் இந்த மிருகத்தை பார்த்தா பயப்படுது? क्यों उस प्रकार सारे जानवर उसे गेंडे से डरते हैं? இந்த ஒரே கொம்புல கூர்மையா இருக்கும். और एक ही सिंग है लेकिन वो नोकीला है और ताकतवर है। அது குத்துனா குடல்லாம் வெளியே வந்துடும். अगर उसने अपने सींग से किसी को मार दिया तो उसका आतड़ी फातड़ी सब बाहर आ जाएंगे। கண்ட உடனே மற்ற மிருகங்கள் எல்லாம் ஓடிவிடும். इसीलिए गेंडे को जो भी जानवर ने देखा है वो डर के मारे भाग जाते हैं। நம்முடைய தேவனும் உன்னை அப்படி மாற்றும் பொழுது हमारा परमेश्वर जब उसके समान आपको बनाएंगे உங்கள் சத்துருக்கள் உங்கள் முகத்துக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. और शत्रु लोग आपके चेहरा के सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। உன் சத்துரு உனக்கு விரோதமாய் ஒரு வழியாய் புறப்பட்டு வந்து और आपका शत्रु एक मार्ग से आ रहा हो, ஏழு வழியாக சிதறடிக்கப்பட்டு போவான். 7 रास्ता से तितर फितर हो जाएंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அதைத்தான் இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், इसलिए भजन संहिता लेके कहता என் है, கொம்பை காண்டாமிருத்தின் கொம்பை போல உயர்த்தி मेरा सिंह को परमेश्वर ने गेंडे के समान ऊंचा किया என்னை है। புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். मुझे नए ठट के तेल से मुझे अभिषेक करता है। பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. मेरा बर्तन उमड़ रहा है குறைவான பாத்திரத்தோடு வந்த உன்னை நிரம்பி வழியும்படி செய்கிறார். और कम जो स्तोत्रम कम अनुभव को पाई हुई आपको उमड़ने वाला अनुभव में प्रभु आपको लेके चलेंगे। உன் பாத்திரம் குறைவுபடாதபடி நிறைவாக்குகிற தேவன். आपका बर्तन में कभी कमी ना होने पाए उसका संपन्नता में रखने वाला परमेश्वर है। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய மனைவியினுடைய சரித்திரத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். और पुराना नियम में एक भविष्य वक्ता के पत्नी की बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, स्मरण दिलाना चाहता हूँ। அங்கே ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகத்திலே அங்கே அவருடைய சரித்திரத்தை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पहला राजाओं के किताब में उसके बारे में लिखा है। அங்கே அவருடைய சரித்திரம் என்ன சொல்லுகிறது? उसका इतिहास क्या बता रहा है? அங்கே எலியா என்ற ஒரு தேவ மனிதன் இருந்தான். और वहाँ पे एलिया नामक एक भविष्य वक्ता था। இந்த எலியா என்ற தேவ மனிதன் और एलिया नामक परमेश्वर जो प्रभु का दास அங்கே है ஆகாப்புக்கு முன்பாக இசபேலுக்கு முன்பாக और आहाब और इजेबेल के सामने அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகாப் அங்கே இந்த ஆகாப்புக்கு முன்பாக இசபேலுக்கு முன்பாக आहाब और इजेबेल के सामने கர்த்தரே தெய்வம் என்று நிரூபித்து காட்டும்படி தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர் परमेश्वर ही प्रभु करके स्थापना करने के लिए नियुक्त किया गया प्रभु का दास है। அவனுக்குள்ளே ஒரு நாள் ஒரு பயம் வந்தது. लेकिन एक दिन वो व्यक्ति डर गया இசபேல் अनेक தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு போட்டுட்டான். और इजेबेल महारानी कई प्रभु का दास लोगों को मार डाल दी। தீர்க்கதரிசிகளை अनेकரை கொன்று போட்டு விட்டார். और भविष्य वक्ता में से कई प्रभु का दास लोगों को उन्होंने मरवा डाला। ஆனால் உபதியா எனும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தான். वहां तो उबदिया नामक एक भविष्य वक्ता था। ஒரு கெதிக்கு 50 பேராக 100 தீர்க்கதரிசிகளை காப்பாற்றினான். और गुफा में 50 करके प्रभु का दास लोगों को उसने बचाया रखा था। அவன் வாழ்ந்து ஓடி முடித்து விட்டான். वो अपने जिंदगी को पूरा कर दिया। இப்பொழுது எலியா பயந்து கொண்டு अब एलिया डर के
मारे ஒரு சூரைச்செடியின் அடியிலே படுத்துக் கொண்டான். जाऊ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया. கர்த்தர் அவனை தட்டி எழுப்பி परमेश्वर उसको ऊपर हाथ मार करके उसको उठा रहा है. அவனுக்கு உண்ணுவதற்கு நல்ல அப்பத்தையும் இறைச்சியும் கொடுத்து उसको खाने के लिए एक पकी हुई रोटी को परमेश्वर दे रहे हैं. குடிக்க தண்ணீரை கொடுத்து पीने के लिए स्वर्ग में से पानी को दिया. எலியாவே நீ சோர்ந்து போகாதே என்று சொன்னான். और परमेश्वर एलिया से कह रहे, एलिया तो निराश न होना, इस रोटी और पानी को खा पी. அவன் திரும்பவும் படுத்துக் கொண்டான். और खाया पिया और वापस सो गया. திரும்பவும் தேவதூதன் வந்து और जो दोबारा स्वर्गदूत ने அவனுக்கு आया சூடான ரொட்டி நல்ல நெய்யில சுட்ட ரொட்டியை கொண்டு வந்து கொடுத்தான். और गर्मा गर्म घी लपटे हुए एक रोटी को लाके भैया आप खा लो करके बोल रहे हैं. சொன்ன நல்ல சிக்கன் லெக் பீஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தான். और जो स्तोत्रम जो चिकन का लेग पीस को उसने दे दिया. அது சாப்பிட்ட உடனே தேவதூதன் சொன்னான், और अच्छा जो उसका खाने के बाद प्रभु का स्वर्गदूत उससे कह रहे हैं, எழுந்து புறப்படு. उठ और चल पड़. நீ எழுந்து புறப்பட வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம். आपका जाने का सफर बहुत दूर है. இந்த 2 வேளை சாப்பாட்டுல 40 நாட்கள் அவன் பிரயாணம் பண்ணினான். और 2 रोटी खाया था. उस 2 रोटी के ताकत से 40 दिन और रात चलने लग गया है. ஆனால் ஒன்றை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். मैं एक बात को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ. திரும்பமாக கேரியாத் எனும் ஆற்றின் கரையில் ஆற்றின் குகையிலே தன்னை ஒளித்துக் கொண்டான். और दोबारा वो केरित नामक एक नदी के किनारे अपने आप को छुपा दिया. அங்கே காகங்கள் அவனுக்கு அப்பம் கொண்டு வந்தது. देखिए वहां पे कौवे उसके लिए खाना लेकर आ रहे அந்த हैं. கேரியாத்தின் தண்ணீரை குடித்தான். उस नदी का पानी को पिया करता था அதை குடித்தவன் மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தான். और खाया पिया बहुत आनंदित होता रहा. திடீரென்று ஆற்று தண்ணி வற்றி போய் விட்டது. अचानक वो नदी सूख गया है காகம் அப்பம் கொண்டு வருவதை நிறுத்தி விட்டது. और कौवा रोटी लाना भी बंद कर दिया है. ஐயா சாரி, जो कौवा बोला सारी माफ करो. நீ இப்ப சாரி பாத்துக்கு போகணும். और अभी भैया सारी अभी सारी बात में आपको जाना पड़ेगा. சாரி பாத் எனும் பட்டணத்துக்கு போ. और सारी बात नामक एक शहर में आपको जाना पड़ेंगे. அங்கே நான் உனக்கு போஷிப்பேன். वहां मैं एक व्यक्ति को आपके खिलाने के लिए मैंने तैयार कर दिया. அவன் அப்படியே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து और जैसा एलिया परमेश्वर के बातों को मान करके चल पड़ने लगा. அப்படியே தட்டி தடுமாறி சாரிபாத்தினுடைய பட்டணத்துக்குள்ள அந்த ஊருக்குள்ள போய் நுழைஞ்சான். और सारी बात नामक जो उस गांव में जाके पहुंच गया. தூரத்துல ஒரு ஸ்திரீ 2 விறகு பிறக்கிட்டு இருக்கிறான். और दूर में एक महिला लकड़ी बिन रही थी. 2 விறகை எடுத்துக்கொண்டு और 2 लकड़ी को लेकर அவள் வீட்டுக்கு போய் ஒரு சின்ன அப்பத்தை சுட்டு தானும் தன்னுடைய மகனும் சாக போறாங்க. और छोटा सा रोटी बना के खाएंगे और खा के मरने के लिए वो तैयार हो அவருடைய गए. சரித்திரத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. लेकिन उसका इतिहास बताती है கொஞ்சம் ஒருபடி மாவு கொஞ்சம் எண்ணெய் அல்லாதபடி और एक मुट्ठी भर का मैदा और थोड़ा सा तेल के अलावा कुछ भी नहीं था. வேற ஒன்றும் அவளிடத்தில் இல்லை. और उसके अलावा कुछ भी नहीं था. தேசம் முழுதும் பஞ்சம் உண்டாயிற்று. देश में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है. 3 வருடம் 6 மாதத்திற்கு மழை பெய்யாதென்று எலியாவின் சொல்லின்படி மழை பெய்யவில்லை. பஞ்சம் பெறப்பட்டது. 3.5 साल तक एलिया के बातों के अनुसार वहां पे पानी नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई. இவள் நாமும் சாக போகிறோம் என்று எண்ணி அவள் விறகை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தாள். और ये महिला भी इस प्रकार का जो ठान लिया कि हम एक रोटी खाएंगे उसके बाद कुछ भी नहीं है, हम मर जाएंगे. இப்பொழுது இந்த தேவ மனிதன் அந்த ஸ்திரியை பார்த்து கூப்பிட்டு கைதட்டி கூப்பிட்டான். और स्तोत्रम प्रभु का दास ताली बजाकर उस महिला को और आवाज दे के बुला रहा है. என்னால நடக்கவே முடியல, எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டுட்டு வா. और महिला से बोला मुझे चलना तकलीफ हो रहा है, मेरे पीला पानी पीने के लिए पानी लेकर आओ. தண்ணி எடுக்கும்படியாய் புறப்பட்டால் और जैसे वो पानी लेने के लिए जा रही थी திரும்பவும் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறான். और पीछे से आवाज मार के बोल रहा है ஒரு சின்ன ரொட்டி துண்டை கொண்டுட்டு வா எனக்கு. मेरे लिए एक छोटी सी रोटी को भी बना कर लेकर आओ. அந்த ஸ்திரீ சொன்னா, वो महिला ने कही என் ஆண்டவனே
मेरा प्रभु जी ஒருபடி மாவை அல்லாதபடி, एक मुट्ठी भर के मैदा के हलवा கொஞ்சம் எண்ணெய் அல்லாதபடி, और थोड़ी सी तेल के सिवाय வேற ஒன்றும் என்னிடத்தில் இல்லை. मेरे पास कुछ भी नहीं है. நானும் என் பிள்ளையானாலும் சுட்டு தின்னுட்டு சாகலான்னு நினைச்சிருக்கிறோம். हमने फैसला लिया है ये आखिरी रोटी है, खा के मर जाएंगे. ஆனால் எலியா சொன்னான், लेकिन एलिया बोल रहा है பரவாயில்ல, எனக்கு சின்ன ரொட்டி கொண்டு வா. कोई बात नहीं है, तो मेरे लिए तो रोटी लेकर आओ. இவள் அப்படியே தேவனுடைய மனிதனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார். और ये महिला परमेश्वर के दास की बातों को मानकर वैसा ही करने लगी. நான் உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது சின்ன கொஞ்சம் தான் மாவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. अरे मान लीजिए मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आपका मुट्ठी भर का मैदा है, ஏமா எனக்கு ஒரு சின்ன தோசை சுட்டு கொடுங்கன்னு கேட்டா நீங்க தருவீங்களா? और मैं बोलता भैया आप मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के दे देना करके बोलूंगा, तो आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? உங்க பிள்ளையோ உங்க மகனோ மகளோ அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைக்கு கொடுப்பீங்களா, எனக்கு கொடுப்பீங்களா? आपका बच्चे भूखे मारे रो रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के दोगे क्या मुझे दोगे? எத்தனை பேர் கொடுக்கறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? कितने लोग इस प्रकार का प्रभु का दास को देने के लिए तैयार हैं? பாஸ்டமாவே எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. और मान लीजिए पास्टर अम्मा भी इस प्रकार का दशा में देने के लिए हिचकेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாஸ்டமா சொல்லுவாங்க, पास्टर अम्मा कहेंगे, 2 ஜவான் இருக்கிற ஒரு டாக்டர் வச்சிருக்கிறேன். और मेरे पास 2 जवान लड़के हैं, एक लड़की है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவங்களுக்கு தாயா தோசை இருக்கு, மாவு வச்சிருக்க, உமக்கு இல்லைன்றவாங்க. और उनके लिए मैंने बनाने के लिए आटा रखी भैया, और आपके लिए कुछ नहीं करके बोल देंगे. ஆனால் இந்த ஸ்திரீ மறுவார்த்தை பேசவில்லை. लेकिन वो जो महिला कुछ भी बहाना ना बनाई. அவள் அந்த தோசையை சுட்டு கொண்டு வந்து ஒரு சின்ன ரொட்டியை எலியாவின் கையிலே கொடுத்தார். और जो रोटी बनाने के लिए आटा उसके पास थी, उसे रोटी बनाकर प्रभु के दास के पास लेके आ गई. எலியா சாப்பிட்டு அப்பா அப்படின்னு மூச்சு விட்டான். और एलिया ने उसका खाया और बड़े आवाज से डकार निकाला, प्रभु आपका धन्यवाद करके बोलने அந்த लगा. ஸ்திரீ வீட்டுக்கு போனால் और जैसे वो महिला अपने घर गई है, அங்க எண்ணெயும் குறையில, மாவும் குறையவே இல்லை. और डब्बा में आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ था. பஞ்சகாலம் தீரும் மட்டும் और जब तक अकाल समाप्त न हुए, அங்க எண்ணெயும் மாவும் குறையாதபடி புசித்து தேவனுடைய மனிதனும் அவளும் தன்னுடைய குமாரனும் புசித்து திருப்தி அடைந்தார்கள். और बाइबल बताती है जब तक बारिश नहीं हुई तब तक ये प्रभु का दास और उनका पूरा घराना खा पी कर आनंदित रहे, परमेश्वर परिवार को बचाए எலியா रखा. என்னும் தேவ மனிதனுடைய வார்த்தைக்கு அவள் கீழ்ப்படிந்ததினால், और एलिया नामक परमेश्वर का दास की बातों को मानने के कारण அவளுடைய வாழ்க்கையிலே பட்டினி இல்லாதபடி அவளை போஷித்தார். और उसका जीवन में भूख को परमेश्वर ने मिठाकर और परमेश्वर ने संपूर्णता से तृप्त करके रखा. நாமும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது, जब हम परमेश्वर के आवाज को मानने लग जाएंगे, உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தேவன் கொண்டு வர முடியும். तब ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को परमेश्वर लेकर आएंगे. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறதை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு, जिस बात के प्रति आप लालसा रख रहे हैं उसको देने के लिए, உங்கள் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்ற ஒருவர் உண்டு, அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். आपका हृदय के हर एक बातों को पूरा करने वाला एक व्यक्ति है, वो हमारे यीशु मसीह ही है. हालेलुया. हालेलुया. மத்தேயு சுவிசேஷம் 9:19 பார்க்கிறோம். मत्ती रचित सुसमाचार किताब 9 अध्याय उसका 10 वचन में देख रहे हैं. அங்கே 12 வருஷம் உள்ள ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறாள். और 12 साल से लहू बहने का बीमारी से ग्रस्त एक महिला को देख रहे हैं. அவள் தெரிந்த எல்லா டாக்டரிடத்திலும் போனால், और सब प्रकार के डॉक्टर के पास पहुंची. 12 வருஷமா ரத்தப்போக்கு போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. 12 साल से लगातार लहू बहते जा रहे हैं. நாட்டு வைத்தியம், சித்த வைத்தியம், இங்கிலீஷ் வைத்தியம் எல்லா மருத்துவத்தையும் பார்த்தா. और देसी दवाई और अंग्रेजी दवाई, जड़ी बुड्डी सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया. ஆனால் ஒரு டாக்டருடைய வைத்தியமும்
அவளுடைய உதரப்போக்கை நிறுத்தவில்லை. ये किसी का इलाज भी उसके लिए सूट नहीं हुआ. அல்லேலூயா. हालेलुया. கடைசியாக இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டான். आखिरी में वो यीशु के बारे में उन्हें सुना அவர்கிட்ட போய் என் பிரச்சனையை சொல்லி ஜெபம் பண்ணிட்டு வரணும்னு நினைச்சான். और उसके पास जाकर के अपने सारे परेशानी को बोलकर प्रार्थना करके आऊंगी करके सोच के आए. அல்லேலூயா. हालेलुया. 27. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, அவள் देखिए கர்த்தருடைய வார்த்தையை சற்று கவனிங்க. परमेश्वर का वचन को थोड़ा ध्यान दो. அவள் இயேசுவிடத்தில் போய் और यीशु मसीह के पास जाकर தன்னுடைய பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லி ஜெபம் பண்ணணும்னு போனான். अपने सारे समस्याओं को बोल के प्रार्थना करवाने के लिए गई थी. ஆனால் இயேசுவிடத்தை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய திரள் கூட்டம் இருந்துச்சு. और यीशु मसीह के चारों तरफ बहुत भीड़ लगी हुई थी. இயேசுகிட்ட பேச முடியல. यीशु जी उनसे बात नहीं कर पाए. ஆனா ரோம அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை போட்டு வைத்திருந்தது. लेकिन वहां पर रोम साम्राज्य के शासन ने वहां पर एक कानून बना के रखे थे. யாராவது பெண்கள் வீட்டுக்கு தூரமானால் अगर कोई महिला अपने घर से दूर है அவர்கள் தீட்டுப்பட்டவர்களாய் இருந்தால் और वो छुआछूत के कारण वो बाहर है तो அவர்கள் தாராளமாய் கடை வீதிகளுக்கு எல்லாரோடு கூட வரக்கூடாது. और आम महिला के समान वो बाहर बाजार में कहीं घूमना नहीं है. அப்படி யாராவது வந்தால் அவர்கள் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும். अगर इस प्रकार वो जो छुआछूत का जो वो महिला कहीं बाहर गई तो उसका सभी लोग उसको पत्थरवा करके मारना चाहिए. இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை ரோம அரசாங்கம் போடப்பட்டிருந்தது. और इस प्रकार का कानून वहां पर लागू था. ஆனால் இவளுக்கு ஒரு பகுதியிலே கல்லெறிந்து நான் செத்தாலும் சாவேன். और अपने मन में इस प्रकार एक ठान लिया तो चाहे कोई मुझे देख के पत्थरवा करके मुझे मार भी डाले मुझे कोई चिंता नहीं है. நான் இயேசுவிட்ட போய் என் பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை நான் பார்க்காம திரும்ப மாட்டேன். और ये जब तक मैं यीशु को मैं छूऊंगी नहीं और अपने समस्याओं का समाधान को प्राप्त नहीं करूंगी तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं करके ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட இயேசுவிடத்தில் போறா. बड़ी लालसाओं के साथ यीशु के पीछे जा रही है. இயேசுவை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய திரள் கூட்ட ஜனம். और यीशु के चारों तरफ बहुत बड़ा भीड़ लगी हुई है. இவள் போய் இயேசுவிட்ட பேச முடியாது. और जो ये महिला यीशु मसीह के पास जाके बात नहीं कर सकती है. இயேசு இவளிடத்தில் பேச முடியாது. यीशु भी इससे बात नहीं कर सकते हैं. இவள் எதிர்பார்த்திருக்கிறது என் சரீர சுகமடைய வேண்டும். और ये महिला किस बात के प्रति लालसा रखी गई है मेरा शरीर में तंदुरुस्ती मुझे मिलना चाहिए. கல்லெறிந்து சாக போறேன். अब लोग मुझे देखेंगे तो पत्थरवा करके मार डालेंगे. கடைசியாக இயேசுவினுடைய வஸ்திரத்தினுடைய ஒரு ஓரத்தை நான் தொட்டுட்டாது செத்துறேன். और जैसे भी यीशु मसीह का वस्त्र को छोर को और कोने को मैं पकड़ करके छू कर मैं मरूं तो कोई दिक्कत नहीं. இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தின் நுனியை தொட்டால் और यीशु मसीह के कपड़े के मैं छूऊंगी இயேசுவிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டது. और यीशु मसीह के शरीर में से सामर्थ्य निकलेगा. இயேசுவிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டது. और यीशु मसीह के शरीर में से कपड़े में से सामर्थ्य निकला. இயேசு திரும்பி யார் என்னை தொட்டது என்று கேட்டார். यीशु तुरंत मुड़ के पूछ रहे हैं कौन मुझे छुआ. யார் என்னை தொட்டது என்று கேட்டார். कौन ने मुझे छुआ करके यीशु ने पूछा. பேதுரு யோவான் வேகமா சொன்னாங்க, போதகரே இத்தனை திரளான கூட்டத்தில் இடிச்சிட்டு போறாங்க உரசிட்டு போறாங்க और யார் தொட்டது நான் சொல்லட்டும். पतरस और यूहन्ना दोनों ऐसे एकदम बोल रहे हैं प्रभु इतनी बड़ी भीड़ आपके पीछे है कोई आपको ठकरा रहा है कोई आपको गिरा रहा है कोई आपसे रगड़ रहा है और इस प्रकार की बातें और कैसे हम पता लगा सकेंगे किसने आपको छुआ करके. கர்த்தரை பார்த்து சொன்ன பொழுது जो इस प्रकार प्रभु को देखे बोली இந்த ஸ்திரீ பயந்து நடுங்கி और ये महिला ने ये प्रकार बातों को सुनकर डर गई है. என் ஆண்டவரே நான் தான் தொட்டேன். और डर के मारे उसके पास आकर के हे प्रभु जी
मैंने आपको छुआ। இயேசு திரும்பி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார். यीशु मुड़कर एक शब्द कहा, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। நேரம் முதல் கொண்டு और उसी समय से लेकर 12 வருஷமா வியாதிப்பட்ட அவளுடைய இரத்தப்போக்கு வியாதியிலிருந்து और 12 साल से लहू बहने का बीमारी से அவள் விடுதலையை பெற்றுக்கொண்டாள். छुटकारा पाई। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। திருமணமாகி பல வருடங்களாய் குழந்தை இல்லாத, और शादी होकर कई साल से कोई बच्चा ना होने के कारण அவள் கர்த்தரிடத்தில் ஆலயத்தில் வந்து தன் இருதயத்தை ஊற்றின பொழுது और अपना हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलने के कारण அவருடைய மலட்டு தன்மை மாற்றப்பட்டது. उसका सूखापन खत्म हो गया है। நானும் என் பிள்ளையாதானும் அப்பத்தையும் அந்த அப்பத்தை கடைசி அப்பத்தை சுட்டு தின்னுட்டு சாவோன்னு சொன்ன அந்த சூலமியாவை போல और आखिरी रोटी है, इस रोटी को खाकर मैं और बेटा दोनों मर जाएंगे करके जैसा वे विधवा ने कही। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவளுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் குறையாதபடி அவள் கூடையும் அவளுடைய மாப்பசர தொட்டியும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसका जो आटा का डब्बा को आशीषित किया और पीने का वस्तुओं को आशीषित किया। जब तक बारिश न हुई तब तक खा पी कर परमेश्वर में आशीषित रहे। மூன்றாவது பார்த்தோம், 12 வருஷமாய் எல்லா வைத்தியரையும் தேடி ஓடினாள். ஆனால் இயேசுவிடத்தில் வந்த பொழுது और तीसरी महिला को हम देख रहे 12 साल और जो लहू बहने के बीमारी से ग्रस्त हुई। यह महिला सारे डॉक्टर से त्यागी हुई थी, आखिरी में यीशु के पास आकर चंगी हुई। இயேசு விட்டு வந்தவர்கள் நீங்கள் வெறுமையாய் திரும்புவது இல்லை. और अगर आप इस मसीह से मिलने के लिए आए हो तो आप में से कोई भी खाली हाथ लौटेंगे नहीं है। பாருங்கள், அதுதான் உபாகமம் 28வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது. इन बातों को व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम देख रहे நீங்கள் हैं। 7வது வசனத்திலிருந்து 14வது வசனத்தை பார்ப்பீங்களானால் और व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय 7वां वचन से लेकर 14वां वचन तक आप पढ़ के देखेंगे तो நீங்கள் என் கட்டளைகளையும் என் பிரமாணங்களையும் நீங்கள் கைக்கொள்ளும் பொழுது यदि आप मेरे वचन और मेरे विधि नियमों को मानेंगे तो அவர் உன் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். वो आपका हाथों के काम को आशीष உன் देगा கூடையும் உன் மாப்பெசர தொட்டியும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். और आपका स्तोत्र और इस प्रकार आपका जो आटा रखने वाला डब्बा और गूंदने वाला वो जो बर्तन है यह सब कुछ आशीषित हो நீங்கள் जाएगा। கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள், கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்து போகும் பொழுதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். आप परमेश्वर का भवन में आते समय आशीषित रहेंगे और भवन में से जाते समय भी आशीषित रहेंगे। நீங்கள் வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள், போகையிலும் और ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். आते समय आशीषित रहेंगे, जाते समय भी आशीषित रहेंगे। உங்களை வாலாக்காமல் ஆண்டவர் தலையாக்குவார். परमेश्वर आपको पूछ नहीं है बल्कि सर बनाएगा। உங்களை கீழாக்காமல் தேவன் மேன்மையாய் வைப்பார். परमेश्वर आपका नीचे नहीं है और उच्च स्थान पे रख कर अपने महिमा लेगा। எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி இயேசுதான் என்று அன்னாள் அறிந்தால் वो सारे बातों के केंद्र बिंदु यीशु ही करके हन्ना ने समझ लिया। எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி சூலமியால் அறிந்தால் और सारे समस्याओं का समाधान का केंद्र बिंदु जो यीशु है करके वो सारी बात का विधवा ने समझी। எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி அங்கே 12 வருஷம் உள்ள அந்த பெண் அறிந்தால் वो सारे बीमारियों का समाधान का केंद्र बिंदु यीशु ही है करके 12 साल से ग्रस्त जो लहू बहने का बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति समझ लिया। இன்று மாலையிலிருந்து இயேசுவை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு அவருக்கே உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது और आप उस परमेश्वर को जानकर सारे समस्याओं का समाधान का केंद्र बिंदु यीशु ही है करके आप समझकर उनको अपनाएंगे तो सारे बातों से आप छुटकारा पाएंगे। நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறதை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி आप जिस बात के प्रति लालसा रखते
करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, उसको पूरा करने के लिए உங்கள் परमेश्वर இருதயத்தின் सामर्थ्य है। வேண்டுதல்களை அறிந்திருக்கிறார். आपका हृदय के हर एक वेदनाओं को और विनती और प्रार्थनाओं को परमेश्वर दूर ही से समझ रखा அது है। தீமைக்கல்ல நன்மைக்கு ஏதுவாய் இருக்கும். इन सारे बातें आपका हानि के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए है। தலைகளை தாழ்த்துவனுடைய மகன் ஜெபத்துக்குள்ளே இதே வார்த்தையை திரும்ப கொண்டு வந்து சுருக்கமாய் முடிப்பார். और हम अपने सर को नीचे डाल के इन बातों का अध्ययन करेंगे। मेरा बेटा आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आप लोगों का प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। நம் இருக்கிற இடங்களை அப்படியே எழுந்து நிற்போம். सभी लोग अपने स्थान में से खड़े होकर நாம் கேட்ட வசனத்தின்படி हमने जो वचन सुना है, ஆண்டவர் அவர் வழி வாசல்களை திறக்கிற தெய்வம். परमेश्वर द्वारे खोलने वाला है। ஆமென். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத நபருக்கு ஆண்டவர் குழந்தை பாக்கியத்தை உண்டு பண்ணினார். संतानहीन व्यक्ति को परमेश्वर संतानों से आशीषित किया। பஞ்சத்தின் மத்தியிலும் அவர்களுடைய வீட்டை ஆண்டவர் போஷித்து பஞ்சகாலம் முடியும் அளவும் அவர்களுக்கு எண்ணெய் மாவு குறையாமல் பாதுகாத்தார். अकाल का समय में भी परमेश्वर ने मुट्ठी भर का मैदा और थोड़ा सा तेल को आशीषित कर कर 3.5 साल तक खाते पीते रहने के लिए प्रभु ने मदद किया। 12 வருடங்களாக இரத்த போக்கினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஸ்திரியை ஆண்டவர் சுகமாக்கினார். और 12 साल से लघु बहने का बीमार से ग्रस्त महिला को परमेश्वर ने 6 क्षण पर में चंगाई किया। இன்னைக்கு உங்களுடைய நிலைமை என்னவாக இருந்தாலும் சரி, आपका दशा कोई सा भी क्यों न हो, வியாதியாக இருக்கலாம், हो सके आप बीमार हो, பண தேவைகளாக இருக்கலாம், हो सके आप जो पैसाओं के तंगियों में जी रहे हो, பொருள் தேவைகளாக இருக்கலாம், और कोई वस्तुओं के कमियों को महसूस करते हो, குடும்பத்திலே பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், பாடுகளாக இருக்கலாம், हो सके आपका परिवार में समस्या है, उलझन है, इन बातों को लेकर आप परेशान हो, நீங்களும் அன்னாளை போல் அழுது கொண்டு இருக்கிற நிலைமையில கூட இருக்கலாம். और आप अन्ना जैसा रोते रहने वाला महिला का समान क्यों न हो, ஆனால் ஆண்டவர் உங்களுடைய காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிற தெய்வம். लेकिन परमेश्वर आपका हर काम को सफल कराने वाला प्रभु மாலை है। வேளையிலே உங்களுடைய கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய காரியங்களை நீர் வாய்க்க பண்ணுகிற தெய்வம். आप अपने दोनों हाथ को स्वर्ग के ओर उठाते हुए कहिए, प्रभु ते मेरा हाथ का काम को दृढ़ कर, ஆண்டவரே என்னுடைய இயலாமையில் நீர் செயல்படுகிற தேவன். और मेरे कमजोरियों में आप मुझे मदद करने वाला प्रभु ஆண்டவரே है। நீர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிற தேவன். प्रभु आप कार्यों को सफल करवाने वाला परमेश्वर है। நாம் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரை நோக்கி பார். हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். तुति हो परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करता हूं। இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஒரு விசை கண்ணோக்கி நீர் यहाँ பார்ப்பீராக. पे आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आप दृष्टि करिए। ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னம் உம்முடைய வல்லமை அவர்கள் மேல் இறங்கி வருவதாக. आपका जो सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति को पर उतर आने पाए। ஆண்டவரே அவருடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை அறிந்திருக்கிற தேவன் நீர். प्रभु हर एक व्यक्ति के मन के लालसाओं को अभिलाषाओं को जानने वाला परमेश्वर அவருடைய है। இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை வேதனைகளை அறிந்திருக்கிற தேவன் நீர். और प्रत्येक व्यक्ति के मन की दुखी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। ஆண்டவரே அவருடைய கண்ணீரை அறிந்திருக்கிற தேவன் நீர். प्रभु आप इनका आंसुओं को समझने वाला ஆண்டவரே परमेश्वर। இன்றைக்கே அவர்கள் கண்ணீருக்கு உண்டான பதிலை நீர் கட்டளையிடுவீராக. प्रभु इसी वक्त इनका आंसुओं का प्रतिफल को दीजिए। ஆண்டவரே அவர்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்கு நீர் பதிலை நீர் கட்டளையிடுவீராக. प्रभु ये जो भी प्रार्थना करते हैं इन प्रार्थनाओं को जवाब आप दीजिए। ஆண்டவரே இந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் இன்றைக்கு கடந்து செல்லும் பொழுதே ஒரு மாறுதலை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே உணர்ந்து கொள்வார்களாக. परमेश्वर अब इसी वक्त यहाँ से ये लोग जाते समय अपने जीवन में बदलाव को देखने ஆண்டவரே पाए। பலவீனங்கள் மறைவதாக. परमेश्वर जी इनके सारे निर्बलताएं बदलने पाए। ஆண்டவரே வியாதிகள் மறைவதாக. इनके सारे बीमारियां बदलने पाए। ஆண்டவரே அவர்கள் கேட்கிற யாவற்றையும் நீர் கட்டளையிடுவீராக. ஆண்டவரே प्रभु इन प्रिय लोग जो भी कुछ आपसे मांग रहे हैं कृपा करके प्रदान कीजिए। ஆண்டவரே எங்களால் இயலாதது ஆண்டவரே அது உம்மால் கூடும். ஆண்டவரே प्रभु हमसे जो कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए सब संभव வாயிலை है। திறந்து சொல்லுங்க, இயேசுவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வாழ்க்கையில நீர் விடுதலையை கொடுத்து விட்டதற்காக உமக்கு நன்றி என்று सभी சொல்லுங்க. लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में अपने छुटकारा
छुटकारा दे दिया उसके लिए धन्यवाद। ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க. और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं करके बोलिए। விசுவாசத்தோடு அறிக்கையிட உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்கள் நடக்கிறது. विश्वास के साथ आप घोषणा करेंगे तो कार्य सफल होता रहेगा। முழு இருதயத்தோடும் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது, जब आप संपूर्ण मन से प्रभु को खोजेंगे, அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்கிற தேவனாக और இருக்கிறார். वो आपका जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने वाला बने। மாலை வேளையிலே ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். और इस संध्या समय में परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को आशीष ஒருவரும் देने वाला। வெறுமையாய் திரும்பி போக போறது அல்ல. आप में से कोई भी खाली हाथ लौटेंगे नहीं। நூறத்தனையான ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிடுகிற தேவன் அவர். और संपूर्ण आशीष को प्राप्त प्रदान करने वाला परमेश्वर है। இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் அழிந்து போகும், ஆனால் பரத்திலிருந்து அவர் கட்டளையிடுகிற ஆசீர்வாதம், और ये दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के ओर से जो मिल रहा है वो नाश न होगा। அது ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு விலகவே விலகாது. और वो कभी भी आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता அது है। உங்களுக்கென்று வைத்திருக்கிறப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதம், वो आपके लिए रखी हुई परमेश्वर का आशीष है। அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்க. और आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रभु से मांगिए। ஆண்டவரே நீர் ஒவ்வொருவரையும் தொடுவீராக இப்பொழுது. ஆண்டவரே प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को आप छुइए। ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தை ஒவ்வொரு மேல் நீர் வைப்பீராக. प्रभु आप अपना हाथ को प्रत्येक व्यक्ति को உம்முடைய ऊपर रखिए। அபிஷேகம் ஒவ்வொரு மேலும் இறங்கி வருவதாக. ஆண்டவரே और आपका अभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியை நீர் ஊற்றுவீராக, நீர் ஊற்றுவீராக. आप अपना आत्मा में से கேளுங்க ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்க. ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகம், உம்முடைய வல்லமை, உம்முடைய வரங்கள் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே என்று கேளுங்க. और प्रार्थना कीजिए, मांगिए प्रभु आपका सामर्थ्य, இப்பொழுதே நீர் அசைவாடுவீராக ஒவ்வொரு மேலும். ஆண்டவரே परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर आप मंडलाइए। ஆண்டவரே சிறியோர் முதல் முதியோர் வரை உம்முடைய வல்லமை இறங்கி வருவதாக இப்பொழுதே. और छोटे बड़े सबके ऊपर परमेश्वर की பரலோகம் திறக்கப்படுவதாக. स्वर्ग खुल जाए। ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்கி வருவதாக. ஆண்டவரே अभिषेक उतर आने पाए। பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்முடைய வல்லமை இறங்கி வருவதாக. परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आने உம்முடைய पाए। வல்லமை இறங்கி வர வர வியாதிகள் மறைவதாக, பலவீனங்கள் மறைவதாக. सामर्थ्य उतर आते आते सारे बीमारियां गायब हो जाने ஆண்டவரே पाए। ஒரு முழு இருதயத்தோடு உம்மை தேடும் பொழுது ஆண்டவரே जब संपूर्ण मन से आपको என்னை खोजेंगे, கண்டடைவீர்கள் என்று உம்முடைய வசனம் சொல்லுகிறது. और प्रभु जी आप उनके मिलेंगे करके बाइबल बताती है। ஆண்டவரே இவர்கள் தேடுகிறவர்களை ஆண்டவரை உம்மை பார்க்கும்படி நீ செய்வீராக இந்த மாலை வேளையில. प्रभु हाँ इसी वक्त आप इनका मदद कीजिए। ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை ஒவ்வொரு மேலும் இறங்கி வருவதாக. प्रभु आपका सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर उतर आने ஆண்டவரே पाए। இந்த மாலை வேளையில் நாங்கள் கேட்ட வசனத்தின்படி ஆண்டவரே और आज संध्या समय में जो वचन सुना है, நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் விடுதலை கொடுத்து விட்ட கிருபைகளுக்காக உமக்கு और நன்றி. प्रत्येक व्यक्ति को अपना छुटकारा दे दिया उसके लिए धन्यवाद। உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நீர் கொடுத்து விட்டதற்காக உமக்கு நன்றி. आपने आशीर्वाद दे दिया उसके लिए धन्यवाद। ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பீராக. प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को अपरंपार आशीष दे। உம்முடைய சுகத்தினால பலத்தினால நிரப்புவீராக. आप अपना चंगाई से आशीषों से भरपूर कीजिए। தடைகளை மாற்றுவீராக. सारे रुकावट टूटने पाए। ஆண்டவரே நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. प्रभु आप रखवाली कीजिए இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. और यीशु मसीह के नाम में।